जी शाहकोट जी जिन्होंने अज तुहाडे रूबरू होने का अज मौका बख्शिया, मैनूं माण बख्शिया। तो मैं भी इस सिस्टम नाल चलदे चलदे पिछले 1.5 साल दे विच जो अज मैं फील कर रहा, मैं सोच रहा कि परमात्मा यही मौका हर एक नूं देवे, क्योंकि परमात्मा ही है जो साडी किस्मत बदल सकदा। बंदा अपने सियाणपां दे नाल कदी भी तरक्कियां नहीं कर सकदा। वो कहंदे सहस सियाणपा लख होए तो एक ना चलै नाल। साडियां सियाणपां नाल असीं तरक्की करनी हुंदी तां वो पिछले 15-20 साल तो 30 साल तो साडे घर दे भी काम करदे आ रहे ने, असीं भी काम करदे आ रहे 10-15 साल तो। तां असीं अपने सियाणपां नाल कित्थे पहुँचे? मेरे हिसाब नाल असीं सिर्फ दाल फुलका, सिर्फ रोजी रोटी के मसले च उलझे रहे हैं। ड्रीम की हुंदा इहदे बारे असीं कदे प्लैनिंग नहीं कीती। अगले 5 साल तक असीं अपने आप नूं कित्थे देखना चाहुंदे आ, ये असीं कदी जिंदगी प्लैनिंग नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा कि जानना चाहुंदा कि सारे आप जवैन परसन बैठे। तो अज मैं प्लान की गल नहीं कराँगा, प्रोडक्ट की जानकारी भी ज़्यादा नहीं देवांगा, आपां करांगे थोड़ी जी प्लैनिंग। प्रोडक्ट बारे 2 मिनट आप चर्चा कर लेने। आपां नूं अज दे हालातां दा पता, अज 95% मैडिसन की साडे शरीर को जरूरत नहीं हुंदी, सानू थोपी जाती है। 95% ऑपरेशन की साडे शरीर को कोई जरूरत नहीं हुंदी, नजायज़ किए जाते हैं। अज तो 30-40 साल पहला डिलीवरी केस किन्ने होंदे सीगे जी? बड़ा ऑपरेशन किसी ने सुनिया सीगा जी? अज क्यों हर तीजा ऑपरेशन बड़ा क्यों हो रहा? क्यों डिलीवरी केस ही हो रहे हैं? क्यों 10-15% की रेशो रह गई नॉर्मल केसां की? की कारण है? सीधा जिहा कारण है कि मरीज़ नूं डराया जाता है कि बच्चे की जान नूं खतरा जी, लेडी की जान नूं खतरा जी, नॉर्मल केस पॉसीबल नहीं, ऑपरेशन तो करना पएगा। तो साडे कोले होर कोई चारा हुंदा जी? असी जैसे ही बोलते हैं उन्होंने पता भी जो नॉर्मल केस होया तो सानूं 1000-1500 रुपये बनेगा, जे ऑपरेशन होएगा सानूं 35-40 हज़ार हੱਸ के दे के जाणगे। और यही पेशेंट मतलब यही जिहड़ा फार्मूला हर एक बीमारी ते अज करोना के दौर दे विच की जिहड़ियां बाकी बीमारियां नाल इन्नियां मौतां हुंदियां सीगियां, जिहड़ियां मोर्चरियां ठसा ठस भरियां हुंदियां सीगियां, अज वो मोर्चरियां क्यों खाली पईयां? क्यों हस्पताल खाली पए आ? कोई प्राइवेट हस्पताल आ, कोई गौरमेंट हस्पताल है, वो ठसा ठस भरे हुंदे सीगे, पर अज वो खाली पे आ। अज उत्थे हर एक पेशेंट करोना दे क्यों आ रहा? किते ना किते लगदा कि बहुत वड्डे पद्धर ते गड़बड़ है। मैं उहदे बारे कोई चर्चा नहीं कराँगा, क्योंकि वो गौरमेंट का मसला हैगा। लोग समझदार ने, जो सच्चाई आ वो अपने सारे के सामने आ भी रही आ, जिन्हां दे नहीं पता हैगा वो होर पता लग जाएगा। कहना कि चाहुंदा कि 95% बीमारियां हुंदियां नहीं, पैदा कीतियां जांदियां ने। 70% तक लैब टेस्टिंग रिपोर्टां जिहड़ियां हुंदियां लैब वाले नाल डॉक्टरां दा कमीशन हुंदा। क्योंकि मैं इस फील्ड में रहा, मैं इलैक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस की है, आयुर्वैद की प्रैक्टिस की है, और डॉक्टर नाल चंगे चंगे डॉक्टर नाल मेरे वाह, चंगे चंगे लैबां नाल वाह, और मैनूं इस सारे गुरख धंधे का पता। पर एक आम मजदूर, आम किसान, आम साडा इंसान, आम साडे दोस्त मित्र ने वो इस मकड़ जाल नूं नहीं समझ सकते, तो मजबूरन आपदे गाढ़े दे पसीने की कमाई वो डॉक्टरां दे घर ही देई जांदे आ। तो दोस्तों परमात्मा बड़ा बलवान है। करोना हो सकता कोई परमात्मा की मर्जी होवे, एक इंसान नूं उहदी औकात समझाउणी होवे, ये भी हो सकता कि अज पूरी दुनिया लॉकडाउन दे आपां पिछले 7-6 महीनों तो विच रहे हैं। पूरी दुनिया की सब कुछ ठप्प होया सीगा। पर अज गल करांगे इस रेनाटस प्रोडक्ट की। जे रेनाटस ये प्रोडक्ट है, कैप्सूल है, इहदी वरतों आपां लई क्यों जरूरी है, मैं सिर्फ 2 मिनट की चर्चा करांगा, ज़्यादा चर्चा नहीं करांगे। उस तो बाद आपां प्लैनिंग करांगे। अज सानू सब तो वड्डा चैलेंज की है? हैल्थ का चैलेंज आ रहा है। क्यों? हवा, पानी, भोजन पदार्थ साढ़े सारे जहरीले हो चुके हैं। इंसान बहुत समझदार हो चुका, और समझदार होने के नाते अज असी हज़ारां तरह दी बीमारियां नवीं क्रिएट कर लईआं। हज़ारां फैक्ट्रियां दे विचों निकलण वाला वो कैमीकल, वो धुआं, साडियां सरकारां दी नलैकियां कह लो, वड्डियां वड्डियां इंडस्ट्रियां दे विच कैमीकल सीधा धरती दे विच पहुंचाया जा रहा। दिन रात 24 घंटे वो कैमीकल धरती सुट्टिया जा रहा, तो धरती हेठला पानी साडा असीं दूषित कर लिया। हवा असीं
फैक्ट्रियां ने भी दूषित करती, रेहां स्प्रेयां ने भी दूषित करती। रहिंदी कसर ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ 60% ਨਕਲੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਰੇਨਾਟਸ ਨੋਵਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨੋਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਚਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ। 5 ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ 2 ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ, ਟੌਕਸਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਏ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਠੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਦਾ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸਾਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮ, 3-3 ਟੋਇਲਟ, 2100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਉਹ ਟੋਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਇਰਸ 63 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾਇਰਸ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 63 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ 8-10 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੜਕੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ, 8-10 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਕੈਦ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਸਟ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁਰਸ਼ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ 63 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟੋਇਲਟ ਸੀਟ ਤੋਂ 5-4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਬੁਰਸ਼, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੋਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਲਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਉੱਤੇ ਲਾਈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਰੇਨਾਟਸ ਨੋਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਘਾਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਡ ਹੋ। ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ RO ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਨਰਲ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਾਟਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ,
ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਮਿਨਰਲ ਨਹੀਂ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਫਾਈਬਰ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ 1-2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਧੂਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਭਲਾ? ਰੇਨਾਡਸ ਧੂਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਰੌਕੀ ਰੈਂਡਸ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2025 ਤੱਕ 87% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਲੰਘਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬਸੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਰੇਨਾਡਸ ਨੋਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇਨਕਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 90-90-1 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਗਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ 90-90-1 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 90 ਮਿੰਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਉਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। नब्बे मिनट हर रोज़ 90 दिन वास्ते उस एक काम की प्लैनिंग करनी है, उस एक काम ते आप ध्यान केंद्रित करना है जिहड़े काम च आप कामयाब होना चाहुंदे हैं। 90 दिन ही क्यों, 3 महीने क्यों? 3 महीने साइंसदानां ने रिसर्च की, वो कहते 3 महीने लगातार जिहड़ा काम तुसीं करदे हैं वो तुहाडी एक आदत बन जाए।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। 90 ਮਿੰਟ ਕਿਵੇਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗੇ, ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 4 ਵੱਜ ਗਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਐਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬਣ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਜੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ 10-15 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, 10-15 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੰਤਰਮਨ ਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ 10-15 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਣੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰੈਨਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜੁੜਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰੈਂਕ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਰੀਜਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰੈਂਕ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਐਲਾਈਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰੈਂਕ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਜਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲ 10 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਟਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ।
ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਲਿਆਉਣੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 25% ਉਹ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਮਸਤ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਲਰਟ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੌਕਸਿਨ, ਗੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਝਰਨਾਹਟ ਛਿੜੇਗੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ, ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸਰੀਰ એનર્ਜੈਟਿਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਕਾ ਚਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੁੱਟੜ ਬੁੱਟੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾ ਕੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਲਸੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਾਰ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਮੰਨੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 90 ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਖਿਝ ਆਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੜੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ 100 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੀ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਆਪਣਾ 32-10 ਦਾ। 32-10 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। 3 ਕੀ ਆ? 3 ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਲਰ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਲਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ? ਸੰਗਤ। ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਵਰਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨਾ ਡੇਲੀ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ 2 ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਡੇਲੀ ਉਹ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ
डेली पैग लाते हैं, नितनेम उन्होंने डेली का वो नहीं नेम तोड़ते, चाहे वीरवार आ चाहे कोई भी दिन आ, वो दिन नहीं छड्डते। उन्होंने एक तीजा पर्सन जिहड़ा कहंदा भी आपां तां जिंदगी च मूँह तो नहीं धरी, 1 महीना उन्होंने बैठना शुरू कर दे। 1 महीने के विच गारंटी है, मैक्सीमम चांस है वह पैग लवा देनी। 1 महीना जुआ खेडण वाले बैठ जाओ, तुहाडे पत्ते वंडे जाणगे। एक दिन ताश खेडण वाले वैसे बैठ जाओ, तुहाडी बाजी नाल बराबर एक दिन वंडे जाणगे पत्ते। कहने का मतलब जिस तरह की संगत होएगी, साडा एटीट्यूड, साडा व्यवहार, बिहेवियर उस तरह का ही बनेगा। और ये साडी संगत की है, असी कामयाब लोगों की संगत करनी है। घट तो घट आप 4 मीटिंगां करनियां, हर हफ्ते मीटिंग करनी है। ये हैगा अपना अर्थ धरती, ये अपना मोटिवेशन लैवल करंट। तुसी हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, तुहाडा मोटिवेशन लैवल एंड टॉप ते है। तुहाडे ते नैगेटिविटी असर नहीं कर सकती, नैगेटिविटी का वायरस तुहाडे अंदर जा ही नहीं सकता। पर तुसी एक हफ्ता मीटिंग मिस करती, किसी वजह के नाल एक हफ्ता मीटिंग नहीं करते, तुहाडा काम 15 दिन ते जा पिया। तुहाडा मोटिवेशन लैवल की होगा जी 50% डाउन हो गया। किसी वजह के नाल अगले हफ्ते की एक मीटिंग तुहाडे तो फिर मिस हो गई, तुसी 15 दिन सिस्टम तो आउट रहेगी। ना अपलाइन नाल टच, ना डाउनलाइन में कोई रबता। 15 दिन असीं सिस्टम तो रह गए बाहर। काम साडा बड़ा मारोमार बड़ा वधिया चल रहा सी, सारी टीम च अपने आप टीमां चलन लग गई, अपने आप काम होने लग गया, प्योट ऑटो मोड ते हो गया। सानू लगन लग गया कि हुण तां जी काम करिए ना करिए, हुण तां टीम चली जांदी। असीं 15 दिन अवेसलापन धार गए, साडे ते कोई वायरस अटैक कर गया। असीं सोचा कि काम तां हुण चली जांदा, हुण भज्जण दी की लोड़, हुण एवें खर्चा करना। आपां अगली मीटिंग एक फिर मिस करती, तो फिर की होएगा, जिहड़ा मोटिवेशन लैवल अपना 50% थल्ले सीगा, ये मोटिवेशन लैवल तुहाडा होर थल्ले आ गया। ठीक है जी। तीजी मीटिंग किसी ना किसी ने साडा ध्यान भटकाता, कोई आके लालच देता, यार एवें टक्कर मारते हैं, किहड़ा तुसीं किहड़ा डॉक्टर हो, एवें टक्कर मारते फिरदे हैं। आह देखो ऑटो फिल प्लान, सिंगल लेग प्लान, कोई टेंशन ही कोई नहीं। आह देख मैं इन्ने पैसे लाए से इन्ने आ गए, तू तो एवें यार तू भज्जे फिरदे बस। आह देख इधर नज़ारा देख, तो असीं एक हफ्ता कर असीं उन्हां दीयां गल्लां च आ गए। ठीक है, तो एक हफ्ता असीं वो मीटिंग फिर मिस करती। तीजी मीटिंग साडी फिर मिस हो गई, तो होया कि साडा मोटिवेशन लैवल 100% थल्ले आ गया। सिस्टम बारे सानू पता ही कोई नहीं भी कित्थे जे पहुँचा वा। सानू पुछना पऊगा कि कंपनी किवें चल रही है जी, की नवां चल रहा, किवें काम कर, कोई मीटिंगां मूटिंगां होण लग गईयां, हुंदियां कि नहीं हुंदियां। 1 महीना सिस्टम तो बाहर रह गए, तो 1 महीने च असीं मोटिवेशन लैवल हो गया 0, उपर सी करंट, नीचे सी अर्थ। करंट ते अर्थ जो इकट्ठे होंदे जी की हो जाता, पटाके पए नहीं। तो बिजनेस के पटाकियां की कोई कसर रह जू, पै चुके होणगे हैं जी। देखियो निगाह मार के देखो झाती भी, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 7-8 महीने पहला ज्वाइन होए सी, वो साडे रडार तो बाहर हो गए। ना तो किसी जूम मीटिंग च आए, ना तो ना कंटैक्ट रखा, ना अपनी टीम ਨੂੰ संभालिया। ਜਿਹੜੇ 5-7 दोस्तों तक उन्होंने पहुँच की सी, जोड़ते सी, सिस्टम चला भी लए सी, वो आप ही सिस्टम तो 1 महीना बाहर रह गए। कि अज उन्होंने प्योट बनते हैं जी। तो ये संगत कामयाब लोगों की सानू करनी पेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, संगत असीं छड्डनी नहीं। दूसरा अपनियां हैगियां आदतां। वो कहते एक दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान होया, वो कहता मैनू 5 दोस्त मिला दो किसी बंदे दे, वो 5 दोस्तों तो दे एटीट्यूड वेख के तुहानूं मैं दस देंगा भी ये बंदा अगले 5 सालों कित्थे पहुँच सकदा। ਜਿਹੇ जे 5 दोस्तों की आदत होणगियां, वो 6वें की आदत भी उन्हां रलदी मिलदी भी होਊਗੀ, कोई बड़ा नहीं फर्क पैण वाला। कहण दा मतलब ये आदतां ही साडा फ्यूचर घड़दियां। साडियां आदतां किस तरह ਦੀਆਂ, कि साडे विच वो आदतां हैगियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 90-90-1 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ 100% ਅਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਆਦਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ 90-90-1 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ? ਟੀਚਰ, ਉਸਤਾਦ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। ਅਪਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਪਲਾਈਨ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਪਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੋ ਲਾਈਨ, ਕ੍ਰੋਸ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਟਲਾਈਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀ ਲੱਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ। ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਓਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਗਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਤਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਪਿੱਲਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਕਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ 3 ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ, ਅਰਜਨ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਬੇਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਸਕਿਊਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਡੇਲੀ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡੇਲੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ? ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 2 ਕੀ ਆ? 2 ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਰਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ? ਸੇਲਜ਼ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਹ 2 ਕੋਰਸ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2 ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਦੌਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੰਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੋਰਸ, ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4-5 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ 500 ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੋਲ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ 21 ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ਰ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗੋਸਟੀਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂਗੋਸਟੀਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੱਕਾ ਰੂਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਲੈਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ 21 ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਬੰਦੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 1 to 1 ਪਲਾਨ ਕਰੇ। 5-7 ਪਲਾਨ ਜਦੋਂ 1 to 1 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਝਾਕਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੌਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ 21 ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ 21 ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 2 ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੀਜਾ ਹੁਨਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਤੇ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ, ਕੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੇਅਆਊਟ ਲਿਆ, 10-10 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੇਅਆਊਟ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 70% ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਡਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, ਦੇਖੋ 100% ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ, 99% ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ 99% ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? 99% ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਅਪਲਾਈਨ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ 100% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ 99% 101% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 99% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ 1% ਡਾਊਟ ਰਹੇ, 1% ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 0% ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 0% ਹੈਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਤਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵਾੜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ 3210 ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਆ